آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کی آبادی میں یوتھ کی ریشو باقی ملکوں کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی زیادہ نوجوان آبادی پاکستان کو بطور اسٹیٹ کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یوتھ بلج ہے کیا اور اتنی زیادہ نوجوان آبادی کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یوتھ بلج پاکستان کے لیے ڈیویڈنڈ ہے یا لائبلٹی؟ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ بلج پاکستان کے لیے فیوچر میں یوزفل ثابت ہوگا یا اسٹریچر پر پڑے ہمارے ملک کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے گا۔ یوں تو انٹرنیشنل لیول پر یوتھ کی عمر کی حد پہ کنسنسس نہیں ہے۔ UN کے مطابق یوتھ کی ایج بریکٹ 15 سال سے 24 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں عمر کی یہ حد 15 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ اس ایج بریکٹ میں آبادی کا حصہ ہماری یوتھ ڈیموگرافی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں یوتھ بلج کی تو یہ ٹرم پہلی بار جرمن ڈیموگرافر گنر ہائنسن کی جانب سے ارلی 90s میں متعارف کرائی گئی۔ یوتھ بلج سے مراد کسی ملک میں باقی ایج گروپس کے مقابلے نوجوانوں کی تعداد کا غیر معمولی حد تک زیادہ ہونا ہے۔ کسی معاشرے میں یوتھ بلج کے پیدا ہونے کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہائی فرٹیلیٹی ریٹ کے باعث پاپولیشن کا بڑھ جانا اور مورٹیلٹی ریٹ کا کم ہو جانا۔ اس سے نئی نسل کے نمبرز اور پاپولیشن کی ریشو متاثر ہوتی ہے اور یوں یوتھ سوسائٹی کا ایک بڑا اور اہم حصہ بن جاتی ہے۔ UN کی 2015 میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 1/3 حصہ ایسا ہے جو کہ 10 سے 24 سال کے ایج گیپ میں ہے۔ یہ تقریباً 2 ارب لوگ بنتے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار دنیا میں یوتھ کی آبادی کا اتنا بڑا بلج بنا ہے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کے مطابق موجودہ دور میں یہ ٹرینڈ ڈیولپنگ کنٹریز اور لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یوتھ کی ریشو کم پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں کمانے والوں کی تعداد انتہائی کم، جبکہ گھر بیٹھ کر کھانے والوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ اسے ڈپینڈنسی ریشو کہا جاتا ہے اور اس سے پر کیپٹا انکم پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوتھ بلج پر بات کرنا کیوں اہم ہے اور اس سے کسی بھی سوسائٹی پر کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جب کسی بھی ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اور کسی یوزفل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا تو یقیناً اس سے اس ملک کی اکانومی پر نیگیٹو ایفیکٹس ہوں گے۔ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز میں یوتھ کی بڑی تعداد کی موجودگی کے باعث انٹرنل کانفلکٹس جنم لیتے ہیں۔ یہ ریسرچ واضح کرتی ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں یوتھ بلج تو ہے لیکن اگر وہاں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے اور پولیٹیکل کرائسس کا بھی شکار ہیں تو ایسے ملکوں کو سوشل انریسٹ اور وائلنس کا زیادہ خطرہ ہے۔ وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ ان امپلائمنٹ اور پیرنٹس پر لمبے عرصے تک ڈپینڈنٹ ہونے کے باعث نوجوانوں کی سیلف اسٹیم میں کمی آتی ہے اور فرسٹریشن کے باعث وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں جس سے معاشرہ کلیکٹیولی سفر کرتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں یوتھ بلج کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی کے فیوچر کو لے کر اگر یوتھ بلج کو پراپرلی مینیج نہ کیا جائے تو وہ سوسائٹی سٹیبل نہیں رہ سکتی۔ جیسا کہ 18 سینچری میں فرانس میں آنے والے ریولوشن کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے باعث بیسک نیسیسٹیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ نوجوان آبادی کو پراپرلی مینیج نہ کیا گیا، یوتھ میں فرینچ مونارکی کے خلاف فرسٹریشن بڑھی، سوشل انریسٹ بڑھا جس نے ایونچولی ایک خونی انقلاب کو جنم دیا۔ یوتھ بلج کو ایفیکٹولی مینیج نہ کرنے کے لیے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی تازہ مثال 2010 میں شروع ہونے والی ایک ایسی تحریک تھی جس نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں عرب سپرنگ کی۔ اس میں بھی یوتھ کا سینٹرل کردار تھا اور اس کردار کے باعث مصر، تیونس، لیبیا اور یمن کی گورنمنٹس تک ٹاپل کر دی گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ یوتھ صرف انقلاب ہی لائے بلکہ یوتھ سوشل چینج کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ 1960s میں امریکہ میں یوتھ نے کاؤنٹر کلچر موومنٹس، سول رائٹس ایکٹیوزم اور اینٹی وار پروٹیسٹ کے ذریعے امریکن پالیٹکس اور فارن پالیسی کو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کیا اور اب بیبی بومرز کی ٹرن سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آج اگر امریکہ میں سب کے لیے مساوی بنیادی انسانی حقوق ہیں تو اس کی بڑی وجہ 50 اور 60 کی دہائی میں یوتھ کا سوشلی ایکٹیو رول تھا۔ ریسرچ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ یہ پریزیوم کرنا
कि यूथ बल्ज डेट्रीमेंटली ममालिक के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि कोरिया और चाइना ने अपने यहाँ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके अपनी यूथ को लेस डिपेंडेंट और मोर प्रोडक्टिव बना दिया है। आज इन दोनों मुल्कों की यूथ इनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंटेग्रल पार्ट है, जिससे साबित होता है कि यूथ बल्ज ममालिक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर प्रॉपर पॉलिसीज़ के ज़रिए इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। स्टेट अगर चाहे तो अपनी इस डेमोग्राफिक पावर को मुआशरे की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी होंगी जिनके ज़रिए मुल्क की यूथ को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और इनकी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए नेशनल इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन इस काम के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत यूथ की एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स में इन्वेस्ट करे ताकि नौजवान कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेडी हों और दूसरे ममालिक भी जाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स पर पाकिस्तान की 162nd पोजीशन है। टोटल पॉपुलेशन का 64% हिस्सा 30 ईयर्स से कम उम्र है, जबकि 29% आबादी यूथ की कैटेगरी में आती है। UNDP की एक स्टडी के मुताबिक अलार्मिंग बात यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 6% पाकिस्तानी नौजवान 12 साल तक एजुकेशन हासिल कर पाते हैं, जबकि यूथ का 29% हिस्सा मुकम्मल अनपढ़ है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बूम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आज़ादी के वक्त मुल्क की टोटल आबादी 33 मिलियन थी, जो कि आज 220 मिलियन से इंक्रीज़ कर गई है। 1947 में पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से 14th नंबर पर था और आज 5th नंबर पर है। आबादी के बढ़ने की रेशो 2% है, जिससे वाज़े होता है कि यूथ बल्ज ने आइंदा भी रहना है और हमें इससे डील करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना किया तो अनगाइडेड यूथ मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। पाकिस्तान की यूथ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 73 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी यूथ है। इस इतने बड़े पॉपुलेशन बल्ज को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, वरना अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस ना होने के बायस यूथ सोशल इवल्स, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कई सोशल प्रेशर्स ऐसे हैं जो यूथ की चॉइसेस पर बुरा असर डालते हैं और इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स मुतासर होती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान जेंडर पैरिटी इंडेक्स पर 2nd वर्स्ट पोजीशन पर है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो भी इंतहाई क्रिटिकल है। एम्प्लॉयर्स कंप्लेन करते हैं कि क्रैमिंग सिस्टम, या जैसे हम रट्टा सिस्टम कहते हैं, इसके बायस एजुकेशन सिस्टम ऐसी वर्कफोर्स तैयार ही नहीं कर रहा जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। यूथ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक तरफ तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा, इसको मॉडर्नाइज करना होगा, इसके लिए बजट बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग यूथ बल्ज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी। स्टार्टअप्स को गवर्नमेंटल लेवल पे इनकरेज करना होगा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में बजट का सिर्फ 1.77% एजुकेशन के लिए डायरेक्ट किया, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बजट का 4% एजुकेशन पे लगाना ज़रूरी है। इसी तरह के डिसीजंस के पीछे यूथ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी भी है। इस सिलसिले में HEC काफ़ी एक्टिव है और विजन 2025 के मुताबिक HEC मुल्क में एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस पैदा कर रहा है ताकि जॉब मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को ढाला जा सके। मलेशिया के 2 ट्रैक एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को देखते हुए इन्हें यूनिवर्सिटी डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग लेने का मशवरा दिया जाता है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को मलेशिया के सिस्टम पर लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के बड़े शहरों में टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम करे, यूथ को ग्लोबली इन डिमांड स्किल्स भी प्रोवाइड करे, यूथ लेड स्टार्टअप्स को प्रमोट करे और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूथ को सपोर्ट प्रोवाइड करे। यूथ बल्ज को लेकर पाकिस्तान बेशक एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में दाखिल हो चुका है। हमारा यूथ बल्ज अब कोरिया और चाइना की तरह एक डिविडेंड बन पाता है या एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड लाइबिलिटी बन जाता है जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी का बाइस बन सकता है।